side, lot of laurels are there for his endeavors. He played the male lead and supporting characters mostly in Telugu, Tamil and Kannada. So he's worked as a hero. So more than 100 films in Telugu, 50 films in Tamil, 25 Kannada, only and he as a hero. So that indicates what his career made him as a bright. He also featured in few Kannada, Malayalam, Hindi, a career spanning of almost 46 years. He acted in more than 800 movies in 10 languages. He was one of the most prominent actors for Telugu cinema during the last 4 decades. And very important is Dr. Shankar Dayal Sharma, who was the Honorable President of India. Personally, he invited him to Rashtrapati Bhavan, Sumanji, and he personally graced the great picture Annamaya along with him in his Rashtrapati Bhavan in New Delhi, and he invited him to share lunch along with the president. That much Shankar Dayal Sharma admired by Annamaya picture by him. This is one of the laurels to his career. And also Suman was born in Tulu speaking Bilwa family in Madras of the present day Tamil Nadu. His mother Kesari Chandra was the principal of the Yadiraja College for Women in Chennai. His father is Sushil Chandra, IOSC, worked as in IOS Chennai. He attended the Besant Vidyasapikal High School, Chennai, and completed BA in English Literature. And Sumanji is learned music, and he Sanskrit also. He knows Sanskrit. He can play the music, and he is learned at Sri Sastri Garu. And he acted many actions and romantic movies in Telugu, including Tarangani, Neti Bharatam, and Sitara. Suman played many mythological characters such as Venkateswara, where in Annamaya, and then Sri Ramadasa in the Ramadas picture, and Satyanarayana Swami, where seven roles he played in that. He won Nandi Award for Best Actor for his role in 1993 film Bava Bavamardi. And so he returned Tamil film industry, playing as a villain in Tamil film Sivaji and Kuruvai. He played mainly antagonistic in the Malayalam movie Sagar alias Jackie, and he also won the Asia Net Film Honor Special Jury Award in 2009. He also appeared in a Bollywood film Gabbar is Back, starring as the antagonistic protagonist Akshay Kumar. He awarded the doctorate from JP Narayana University from the Bhopal. That is one of the very famous universities. And another important is, you know that Suman has learned martial arts from the age of 10th year. He knows martial arts was very famous. From 10th year onwards he learned. Today he completed martial arts at 8th, the degree belt of the black belt. It is very rarely people can 8th degree black belt. Congratulate, you get a big laurels for and big applause to him. And his personal life, the Suman is married Srimati Sirisha, granddaughter of Sri D.V. Narsaras Garu, you know that very famous film story writer, and they have a daughter, excellent performer, Bharatanatyam, and also expert in Kravo, Maga, Israel martial arts. His daughter also very famous in the Israel martial arts. She performed in different levels of international. She also got the awards like that. He's like a father, he got it like that. And his wife also very good academician. She got gold medalist from the BA Corporate from Yadiraja College. So now you can see actress family and you can see the academic family, both are amalgamate, and he made it. And he's academically, he is very excellent. He is the best counselor to the students community, promoting against anti-ragging, anti-narcotism programs, both Telangana and Telugu speaking states and Andhra. And also like him, he also gold medalist like him. The daughter has got gold medalist from the Manipal University in the human genetics. So the family both academically and also they are excellent in their other performance. Finally I conclude. So he worked with the Chandrababu Naidu Garu, who is his guru, political guru, and now both are they working together as a political stage in the to perform this their Bharatiya Janata Party together.
and they are now taking the best out of the community development programs in the Andhra Pradesh. Now shortly is going to make very good launch program with the Sri Chandrababu Naidu garu in shortly, both academic point of view. That's why I call Sri Dr. Suman garu to come into academic field and help to the Cluster University in a grand way. With this one, thank you sir for giving the opportunity to read your citation. Thank you very much. Faceted personality. He was awarded 2 doctorates, one from Jayaprakash Narayan University, Bhopal, and Mysore University, Mysore. So thank you sir, thank you for your greatness. And now once again I'll go back as a romantic hero and also as a villain in Rajinikanth's Shivaji, and also in a simple and small role in the recent Gopi Chand's movie. What's that? Okay, you are good at academics, not in movies, fine. So here we find our chief guest who is coming before you. No need to pay any amount. ప్రత్యక్షంగా అమూల్యమైన సందేశాన్ని ఇవ్వడానికి వస్తున్నారు. మీరు అందుకోవడానికి రెడీగా ఉండండి. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సుమన్ గారు. Salam, namaste, and good morning to all. So, వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలు, the Vice Chancellor of Cluster University, Shri DBR Sai Gopal Garki, and the other dignitaries on the dais, print media, electronic media, my dear darlings over here, నా ప్రియమైన అభిమానులు, జంషీర్ బేగ్, కర్నూల్ భాస్కర్, మదిరెడ్డి. అండ్ ఈరోజు నేను ఇక్కడ వచ్చానంటే ఐ హ్యావ్ టు థ్యాంక్ డాక్టర్ నారాయణ ఫ్రమ్ ద తిరుపతి యూనివర్సిటీ హూ ఆర్గనైజ్ దిస్ అండ్ మేడ్ మీ కమ్ ఓవర్ హియర్. ఐఎమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ అండి. ఇంకా ఎవ్రీబడి, టీచింగ్ స్టాఫ్, నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ అందరికీ నమస్కారం. సో నా గురించి అన్ని బయోడేటా అయిపోయింది. సో ఐ డోంట్ హ్యావ్ టు అగైన్ రిపీట్ వాట్ దే ఆల్ సెడ్. ఆల్సో వండర్ఫుల్ అకాడమిక్ రిపోర్ట్ of the university, really astonishing, because I never knew about this, and today really amazing like how much you have achieved on the target. So I wish and more inka Taragali, and it should be one of the top universities not only of the state but also of India అని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా నేను అనుకుంటున్నానండి. So I'll make it very short because already I'm running short of time. So ముందుగా నా గురించి నేను చెప్తే I think that itself will be a good message for everybody because I don't want to compare other people. నేను పుట్టింది పెరిగింది చెన్నైలో. I was born in a middle class family. My mother was a lecturer first. మా వాళ్ళు వచ్చి యాక్చువల్గా వాళ్ళది మ్యాంగ్లూర్ అండి. ఈరోజు కుక్కే సుబ్రహ్మణ్య అని చెప్పి చాలా ఫేమస్ టెంపుల్, చాలామంది వెళ్తున్నారు. అది పక్కనే నాన్నగారు కూడా మ్యాంగ్లూరే. షీ వాజ్ బాటనీ ప్రొఫెసర్. మా నాన్నగారు వచ్చి వాజ్ అ లాయర్. దెన్ లేటర్ దే చేంజ్ ద ప్రొఫెషన్. సో నేను పుట్టింది, దే కేమ్ ఫర్ వర్క్, ఉద్యోగం కోసం వాళ్ళు చెన్నైకి వస్తే ఐ వాజ్ బార్న్ దేర్ అండ్ అక్కడ నా ఎడ్యుకేషన్ అయింది. సో ఇక్కడ కమింగ్ టు ఎడ్యుకేషన్, మా తల్లిదండ్రులు నాకు బెస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ రావాలి చెప్పి వాళ్ళు చాలా కష్టపడి నాకు చెన్నైలో ఫస్ట్ థింగ్ అంటే అప్పుడు మెడ్రాస్ అని చెప్పేవారు, చర్చ్ పార్క్ కాన్వెంట్ అని చెప్పి ఒక కాన్వెంట్ ఉండేది. అప్పుడు కాన్వెంట్సే మెయిన్గా అక్కడ చాలా తక్కువ ఉండేది. దాంట్లో సీట్ దొరకాలంటే చాలా కష్టం. దే నెవర్ టుక్ డొనేషన్ బట్ ద ఫీజ్ వాజ్ వెరీ హై. సో మా అమ్మగారు సంపాదించిన శాలరీ మొత్తం నా ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్కే సరిపోయింది. మా నాన్నగారు జీవితంతో ఏంటంటే మేము ఇల్లు గడిపాం. మా అమ్మగారు బీయింగ్ ఎడ్యుకేషనిస్ట్, అసలు బేసిక్ ప్లాట్ఫామ్ అంటే ఎడ్యుకేషనల్ ప్లాట్ఫామ్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి అని చెప్పి ఆ స్కూల్లో చదవాలని చెప్పి చదివించారు. సో ఐ గాట్ నో వర్డ్స్ టు థ్యాంక్ మై మదర్. వాట్ ఎవర్ ఇంగ్లీష్ ఐఎమ్ స్పీకింగ్ టుడే, ఇట్స్ ద కాన్వెంట్ ఇంగ్లీష్, నాట్ కాలేజ్ ఇంగ్లీష్. ఐ కేమ్ అప్ ఇన్ అ క్రిస్టియన్ కాన్వెంట్. సో క్రిస్టియానిటీ గురించి టోటల్గా అక్కడ నాకు ఐ లెర్న్ లాట్ అబౌట్ క్రిస్టియానిటీ. మై నేబర్స్ వర్ ముస్లిమ్స్. అప్పట్లో చెన్నైలో జినాట్ టైలర్స్ అని చెప్పి దే వెరీ ఫేమస్ టైలర్స్. ఈరోజు బాంబేలో ఎట్లా కచిన్స్ వచ్చి దే స్టిచ్ అమితాబ్ బచ్చన్ అండ్ ఆల్ దోస్ పీపుల్. అలాంటి వాళ్ళ ఇంట్లో అబ్బాయిలు లేరు. సో ఐ వాజ్ ద సన్ ఫర్ ది హౌస్. అండ్ ప్రతి పండగ జరిగితే
దేవ్స్ టు ఇంటికి పిలిపించి ఆ డ్రెస్ అంతా వేసేవారు, ఆ పూల గార్లెండ్తో చేసేవారు. అట్లా నాకు ఇస్లాం ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కూడా నాకు వచ్చింది. 10th year when I was 10 years old, మా ఇంటి దగ్గరే there was a karate school, డోజో అంటారు. సో మా అమ్మగారు వచ్చేసి దానికి నన్ను పంపించారు. చిన్న వయసులో నాకు అర్థం కాల, ఎందుకు కరాటే వల్ల నాకేంటి నాకు, బట్ ఎక్సర్సైజ్ ఉండేది. స్లోలీ ఐ వాజ్ పికింగ్ అప్. సైడ్ బై సైడ్ భగవద్గీత నాకు నేర్చుకోమని చెప్పి నాకు ట్యూషన్ పెట్టేవారు ఇంట్లో. సో చిన్నప్పుడు భగవద్గీత నేర్పించారు. ఇది కూడా నాకు ఇదంతా పెద్దవాళ్ళు కదా, వై భగవద్గీత అన్నావు అని చెప్పి ఐ వాజ్ ఫీలింగ్ దేర్ వాజ్ ఆల్వేస్ రన్నింగ్ ఇన్ మై మైండ్. బట్ ఐ హ్యాడ్ టు టెస్ట్లు ఉండేవి. మార్షల్ ఆర్ట్ అయినా భగవద్గీత అయినా లాట్ ఆఫ్ టెస్ట్ ఐ హ్యాడ్ టు ఆన్సర్ లాట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. వెరీ యంగ్ ఏజ్లో నాకు నేర్పించారు. షీ వాజ్ ఎ డెడికేటెడ్ పర్సన్ బికాస్ దట్ ఈస్ ద ఇన్స్పిరేషన్ ఫర్ మీ. ఈరోజు నేను ఇంత స్థాయికి ఎదిగానంటే ఏదో ఊరికే నా యాక్టింగ్ కానీ అలా చాలా విషయాలు ఉన్నాయి. దట్స్ వాట్ ఐ వాంట్ టు షేర్ విత్ యు. కమ్ టు షేర్ మై సక్సెస్ స్టోరీ. నాకు ఆవిడ కాలేజ్ అంటే ఈవెన్ సండేస్ కూడా షీ యూస్ టు గో ఫర్ కాలేజ్. హాఫ్ డే కాలేజ్కి వెళ్ళి బికమింగ్ ద ప్రొఫెసర్ షీ యూస్ టు గో టు ద ల్యాబ్, షీ యూస్ టు చెక్ ద ల్యాబ్, దట్ దిస్ అండ్ ఆల్ దట్ అండ్ కమ్. మా ఇంట్లో మా అమ్మమ్మ గారు షీ యూస్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ మీ అండ్ బ్రింగ్ మీ అప్. దట్స్ హౌ ఐ కేమ్ అప్. And education went on very well for me. I was a very good student. And later, నాకు సార్ చెప్పారు, బెసంత్ థియోసాఫికల్ హై స్కూల్ చెప్పి ఇట్ ఈస్ కళాక్షేత్ర. దట్స్ వేర్ ఐ లెర్న్ వీణా అండ్ ఆల్సో ఐ లెర్న్ గిటార్ ఆల్సో. గిటార్ వచ్చేసి మా ఊరు మ్యాంగ్లూర్లో ఐ యూస్ టు ప్రాక్టీస్ అండ్ వీణా ఐ లెర్న్ ఇన్ కళాక్షేత్ర. సో నాకు ఆల్ దిస్ థింగ్ నథింగ్ టు డూ విత్ మూవీస్. చూడండి, నథింగ్ టు డూ విత్ మూవీస్. ఒక్క డ్రామా కూడా నేను యాక్ట్ చేయాలి. ఓన్లీ ఫ్యాన్సీ డ్రెస్ కాంపిటీషన్స్లో ఐ యూస్ టు పార్టిసిపేట్ బికాస్ వీ హ్యాడ్ టు పార్టిసిపేట్, చేయాల్సిందే. నో యాక్టింగ్, నథింగ్. సో అలాగే వెళ్తూ కాలేజ్ టైంలో నేను డిగ్రీ అప్పుడే నేను ఎంటర్ అయినప్పుడు ఐ వాజ్ లెర్నింగ్ మార్షల్ ఆర్ట్స్ అండ్ ఐ వాజ్ ఆల్సో టీచింగ్ మార్షల్ ఆర్ట్స్ ఫ్రీ. ఐ నెవర్ టుక్ మనీ. చాలామంది పేద అంటే పిల్లలు మార్షల్ ఆర్ట్స్ నేర్చుకోవాలి, వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు లేదు. మంచి స్టూడెంట్స్ అంటే ఐ గేవ్ దెమ్ ఫ్రీ కోచింగ్. అలాగే సమ్ బికాస్ మై గురుగారు ఈ యూస్ టు రన్ ద డోజో. సో అట్లా నేను నేర్చుకున్నాను. తర్వాత ఆ టైంలోనే ఐ అండర్స్టూడ్ వాట్ ఈస్ మార్షల్ ఆర్ట్, why is martial art needed, what is the benefit of martial art. Martial art చాలామంది అనుకుంటారంటే it's only self defense అని. Yeah, it is self defense, but it is self defense to the body, also self defense to the mind. Your mind has to be always ready for offense and defense. వాటికి martial art is very very useful. Today's life, so many things, you know, I've passed lot of adventures in my journey. I had to face life alone. లైఫ్ టాట్ మీ ఏంటంటే నెవర్ టు డిపెండ్ ఆన్ ఎనీబడి. అమ్మగారు కూడా నాన్నగారు కూడా చెప్పారు, ఎవరి మీద డిపెండ్ అవ్వద్దు. బికాస్ ఎవ్రీబడి విల్ చేంజ్ అకార్డింగ్ టు సీజన్, అకార్డింగ్ టు రీజన్, సర్కమ్స్టెన్సెస్. యూ డోంట్ నో పీపుల్. మనం తప్పుగా అనుకోకూడదు. ఏంటి నేను ఇంత క్లోజ్గా ఉండేవాడిని, నన్ను వాడు మోసం చేశాడు, ఏంటి అంత నమ్ముకున్నాను వాడిని. దట్ ఈస్ హ్యూమన్ టెండెన్సీ. ఆ టైంకి మనం ఉక్కిరి బిక్కిరి అవ్వకూడదు. మనం ప్రిపేర్డ్గా ఉండాలి, రెడీగా ఉండాలి. షుడ్ బి రెడీ టు ఫైట్ బికాస్ యువర్ లైఫ్ ఈస్ డిఫరెంట్. ఆల్వేస్ దే సే యువర్ లైఫ్ ఓన్లీ విల్ టీచ్ యువర్ లైఫ్ ఎ లెసన్. ఆ లెసన్ అనేది మీరు పాఠం నేర్చుకున్న వరకు మళ్ళీ ఆ లెసన్ రిపీట్ అవుతూనే ఉంటుంది. అన్లెస్ యూ లెర్న్ ద లెసన్ ఇట్ విల్ నాట్ లీవ్ యూ. దట్ ఈస్ వాట్ ఇస్ లైఫ్ ఇస్. ఒక్కొక్కరి జీవితంలో ఒక్కొక్క లెసన్ వస్తుంటుంది లైఫ్లో. ఎంతోమంది విద్యార్థులు మీరు ఉన్నారు. ప్రతి ఇంట్లో వచ్చి సుఖం నేను చెప్పను. సుఖం ఉంది, కష్టం ఉంది, దుఃఖం ఉంది, అన్నీ ఉంది. కానీ అదే లైఫ్ అనేది. సో వీ హ్యావ్ టు పాస్ త్రూ దట్ and then we come up in life. So you take examples of so many people how they come up in life. You take me, I just came to share, చెప్తాను కదా, just share. ఎక్కడో పుట్టాను, ఎక్కడో పెరిగాను. తమిళ్ ఫీల్డ్లో I was selected as a hero not because of my talent, but because of my looks. Those days I was looking nice, so they said this guy is looking nice, he's a karate black belt, so we'll take him into films చెప్పి నేను తీసుకున్నాను. యాక్టింగ్లో జీరో, నథింగ్. ఈరోజు చూశారు, రేపు మార్నింగ్ I was in the studio. కెమెరా తెలీదు, లైట్స్ తెలీదు, ఏమీ తెలియదు. అట్లా నేను మార్నింగ్ షూటింగ్కి తమిళ్ ఫిలిం యాజ్ ఎ హీరో డైరెక్ట్లీ స్విమ్మింగ్ పూల్ చెప్పి యాజ్ ఎ హీరో ఐ వాజ్ టేకన్. హీరో ఇచ్చారు కాబట్టి ఒప్పుకున్నా, లేదా ఒప్పుకునేవాడు కదా, అది వేరే విషయం అనుకోండి. బట్ లేటర్ స్లోలీ ఎట్లా ఇప్పుడు ఎలా సరే హౌ ఐ బికేమ్ ఏ హీరో వింటే ఇట్స్ రియల్ యూనో బి అస్టానిషింగ్ టు యూ. దట్ ఈస్ వాట్ ఇస్ లైఫ్ ఇస్. మా ఇంట్లో మా కార్ ప్రాబ్లం వస్తే మా రెగ్యులర్ మెకానిక్ లేడు. సో మా మదర్స్ ఫ్రెండ్ ఆవిడ మెకానిక్ పంపించారు. ఒక మెకానిక్ కిట్టు అని చెప్పి ఒక అతను వస్తాడు, మీరు చూసుకోండి అంటే సరే ఓకే. దెన్ బెల్ రింగ్ అయింది, ఓపెన్ ద డోర్. చూస్తే ఒక మనిషి ఫనీ డ్రెస్
మేకప్ వేసుకొని విగ్ వేసుకొని నిల్చున్నాడు. ఇతను ఎవరు మా ఇంటికి వచ్చారని చెప్పి, మీరు ఎవరండి? నేనే కిట్టు అండి మెకానిక్ అన్నాడు. సరే ఓకే అని చెప్పి కారు తాళం ఇచ్చాను. వెళ్ళాడు, ఏదో స్టార్ట్ చేసాడు, మళ్ళీ వచ్చాడు. సార్ కారు ఓకే సార్ అన్నాడు. సార్ మీకు యాక్టింగ్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉందని అడిగాడు. లేదండి ఐ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ అండి, నేను కాలేజ్లో ఉన్నానండి అని చెప్తే సరే ఓకే అని చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు. తర్వాత మరుసటి రోజు నాకు తెలియదు, ఆయన వచ్చి మా అమ్మగారు ఉన్నప్పుడు ఇట్లా సుమన్ మంచి భవిష్యత్తు ఉందండి, ఎట్లా భవిష్యత్తు ఎట్లా అంటే మంచి పర్సనాలిటీ ఉంటే ఎట్లా, టాలెంట్ వద్దా అని మా అమ్మగారు అడిగితే లేదండి అన్నీ ఉన్నాయండి, ఈరోజు యాక్టింగ్ హెస్ బికమ్ వెరీ న్యాచురల్, అప్పుడులాగా డ్రామాటిక్ లేదండి, మీకు ఎందుకు ఆయన ఓకే అని చెప్పండి, నేను తీసుకెళ్తాను తమిళ్లో హీరోగా. నీకెట్లా తెలుసు అంటే నాకు అందరూ పరిచయం ఉందన్నారు. సరే ఓకే అయిపోయింది. ఐ కేమ్ బ్యాక్ ది ఈవినింగ్. మా అమ్మగారు చెప్పారు ఇట్లా కిట్టు వచ్చాడు, ఇట్లా అడిగాడు. నేను చెప్పాను ఆయనకు బుర్ర లేదు, మీకు బుర్ర లేదేంటి, మీరు ఇంత పెద్ద ఎడ్యుకేషనిస్ట్, మీరేంట్లా మాట్లాడారంటే లేదు, వాట్ ఈస్ రాంగ్, వై డోంట్ యూ ట్రై? ఐ సెడ్ యూ వాంటెడ్ మీ టు బికమ్ ఎ డాక్టర్, హూ యూ ఆస్కింగ్ మీ టు బికమ్ ఎన్ యాక్టర్? హీ సెడ్ వాట్ ఈస్ రాంగ్? Yeah, I wanted you to become a doctor, but now I feel that there's a good proposal coming, why don't you train her? I was really shocked. Then ఇంట్లో అంటే మా ఫ్రెండ్ సర్కిల్తో మాట్లాడితే వాళ్ళు అన్నారు అవకాశం రావడం చాలా గొప్ప విషయం, అవకాశం మీ ఇంటికి వస్తుంది, గో అని చెప్తే తర్వాత నేను ఆఫీస్కి వెళ్ళి డైరెక్టర్ టిఆర్ రామన్ అని చెప్పి, ఈ వాజ్ ద ఓన్లీ డైరెక్టర్ ఇన్ తమిళ్ హూ మేడ్ ఎంజి రామచంద్రన్. అప్పట్లో ఈజ్ ద ఫస్ట్ యాక్టర్ టర్న్ సీఎం అండ్ శివాజీ గణేశన్ వాళ్ళు ఇద్దరం పెట్టి చేసిన డైరెక్టర్. సో ఆయన చూసి నన్ను ఓకే చేసి దాని తర్వాత అఫ్కోర్స్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆల్ హ్యాపెండ్. దెన్ తమిళ్ ఫీల్డ్లో నేను 1977లో స్టార్ట్ చేసి తర్వాత 81లో నేను తెలుగుకి మా మిత్రుడు భానుచందర్, ఈ వాజ్ యాక్టింగ్ యాజ్ విలన్ నెక్స్ట్ మీ. తమిళ్ కాదురా నువ్వు తెలుగుకే రావాలను అది అని చెప్తే నాకు ఎవరు తెలియదు తెలుగులో, ఐ డోంట్ నో, నా ఫాదర్ మదర్ బ్రదర్ సిస్టర్ ఎవరు లేరు, ఎట్లా అంటే నీకెందుకు రా అని చెప్పి భానుచందర్ తీసుకెళ్ళి నాకు తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ ప్రొడ్యూసర్, రేలింగ నరసింహ డైరెక్టర్ పరిచయం చేసి అప్పుడే ఎంటర్ ది డ్రాగన్ రిలీజ్ అయింది. సో లాట్ ఆఫ్ మార్షల్ ఆర్ట్ ఫీవర్ వాజ్ గోయింగ్ ఆన్. సో అట్లా నేను చెప్పాను నాకు లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లం ఉందండి, నేను ఐ కాంట్ అడ్జస్ట్, నాకు డోంట్ ఫీల్ బ్యాడ్ అంటే ఏం లేదండి, మేము అడ్జస్ట్ చేస్తాం, మేము చేసుకుంటాం అని చెప్పేసి అట్లా ఫస్ట్ ఫిలిం వచ్చి ఇద్దరు కిలాడులు. బట్ అది మధ్యలో ఆగిపోయి తరంగిణి సినిమా స్టార్ట్ అయ్యి ప్రతాప్ ఆర్ట్స్ రాఘవ గారు ప్రొడ్యూసర్, కోడి రామకృష్ణ గారు రెండో సినిమా, దట్ ఫిలిం ర్యాన్ ఫర్ 1 year. ఇంకా వరుసగా అక్కడి నుంచి మై టేక్ ఆఫ్ సెకండ్ బ్యాచ్ నేటి భారతం, ఇంకా వరుసగా 100 days 150 days వన్స్ అప్పుడంతా 175 days 200 days అట్లా వెంట ఆన్ అండ్ ఎవ్రీబడి నౌ ఇస్ స్పీకింగ్ రొమాంటిక్, యాక్షన్, ఎమోషనల్, రిబల్, ఎవ్రీథింగ్ went on, I don't know. Then Kannada, then Malayalam, then later it went on to Bhojpuri, Hindi, Marathi, that, this and all that. Iroju, this is my 45th, December 26th Christmas వస్తే my 47th year is going into count. I have 800 films on my credit, all by myself, no help, only my అభిమానులు, మా ప్రొడ్యూసర్లు, మా డైరెక్టర్లు నాకు సపోర్ట్ ఇచ్చి వాళ్ళు తీసుకొచ్చారు ఇంత దూరం. ఐ కెన్ నెవర్ ఫర్గెట్ దెమ్. ప్రజలు అందరూ ఇర్రెస్పెక్టివ్ వెదర్ ఇట్స్ క్యాస్ట్, కమ్యూనిటీ అండ్ క్రీడ్. సో అందరి వల్ల జనరల్గా సమ్ డిబేట్స్ జరుగుతున్నప్పుడు అబౌట్ హిందూయిజం, I talk about Hinduism because I'm a Hindu, I talk about Hinduism. If somebody tries to scratch on the wrong side, I get up and speak. But I respect Hindu, Muslim, Christian, Sikh, Parsi, Jain, all the religions, I respect everybody. What I'm saying, let's keep religion at home. Today we are Indians. We come here, we have to join together, we have to unite. If you don't unite, you cannot go forward. Now what I చెప్పాను మొన్న రిలీజన్ గురించి వస్తే, so tell me one religion, I will leave Hinduism, I will come to that religion which will make me live for 200 years ever young. Is it possible? Make me one of the biggest billionaires on earth. Is it possible? No. Why fight? Why unnecessarily fight? Belief is relief. Your faith, keep it at home. Coming out, so many things that happen. Adike cheptaru, see products, you make lot of products. You have manufacturing date, you have expiry date. But we human beings, we have delivery date, no expiry date. Expired date ఉంటుంది. So why fight unnecessarily? ఎందుకు? Why should we fight about religion? Never contradict about religion. Never go against religion. Our faith వాళ్ళది, believe it. This is what we have been following. Students ki mukyanga nenu what I want to share with you. This is not a discussion, this is not an argument. This is just a suggestion from me. The first thing, you're all very lucky to come here to this esteemed university and learning from such top educationists. First of all, I say that. ఎంతమందికి అదృష్టం ఉంది ఇప్పుడు ఇక్కడ మీ కూర్చున్న స్టూడెంట్స్లో యూ హ్యావ్ మిడిల్ క్లాస్, యూ హ్యావ్ లోవర్ మిడిల్ క్లాస్, యూ హ్యావ్ పువర్ క్లాస్, యూ హ్యావ్ హైయర్ క్లాస్, ఆల్ క్లాసెస్ ఆర్ హియర్. ఇది చాలా పెద్ద ఒక అదృష్టం అండి. ఐ టెల్ యూ,
ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ అసెట్స్ విచ్ యువర్ పేరెంట్స్ హ్యావ్ గివెన్ యూ. చాలామంది ఎడ్యుకేషన్ లేకుండా దే ఆర్ ఆల్ సఫరింగ్. సో నెవర్ ఫర్గెట్ యువర్ పేరెంట్స్. ఈరోజు మీరు ఉన్నారు, ఈరోజు నేను ఉన్నానంటే ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ మై మదర్ అండ్ ఫాదర్. మై మదర్ ఫాదర్ ఈరోజు నాకు ఇచ్చిన ఒక అంటే ఎఫెక్షన్ త్రూ ఎడ్యుకేషన్, క్యారెక్టర్, నమస్కారం, సంస్కారం అన్నీ నేర్పించి నాకు ఆ విధంగా తీసుకొచ్చారండి. ఈరోజు నేను ఎన్నో ప్లేసెస్ వెరీ ప్రౌడ్ టు సే ఆల్ ఓవర్ ఇండియా ఐఎమ్ రికగ్నైజ్డ్, ఈవెన్ పార్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ఐఎమ్ రికగ్నైజ్డ్. ఆల్ క్రెడిట్ గోస్ టు మై మదర్ అండ్ ఫాదర్. మా మదర్ అండ్ ఫాదర్ లేకపోతే నాకు ఎవరు లేరు, నాకు వాళ్ళు లేరు. అయినా వాళ్ళ ఆశీస్సులు ఇంకా ఉన్నాయి, వాళ్ళ బ్లెస్సింగ్స్ ఉన్నాయి. అండ్ లైఫ్లో ఐ వెంట్ త్రూ లాట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్, చాలా ప్రాబ్లమ్స్, అప్స్ అండ్ డౌన్స్, కేయాస్, ఆల్ ట్రాఫిక్ జామ్స్. బట్ భగవంతుడు నాకు హెల్త్ ఇచ్చాడు కాబట్టి నేను ఫైట్ చేశాను. ఐ ఆల్వేస్ టేక్ ద ఇన్స్పిరేషన్ ఆఫ్ ఎ సోల్జర్ హూ సిట్టింగ్ ఇన్ ద బార్డర్ ఓవర్ ఇండియా అండ్ ప్రొటెక్టింగ్ ఆల్ ఆఫ్ అస్. డోంట్ ఫర్గెట్ దట్ పర్సన్. ఆయనకి చాలా ఫ్యామిలీ ఉంది, చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంది. అవన్నీ పక్కన పెట్టి మన కోసం ఆ చలిలో, అది తెలియాలి, మీరు వెళ్ళండి, వెళ్తే మీకు తెలుస్తుంది. ఆ చలిలో ఆ బ్యాగ్ పెట్టుకొని, ఆ వెపన్ పెట్టుకొని మన కోసం ఆయన అక్కడ ఉన్నాడు. అప్పుడే ఐ యూస్ టు థింక్, అతను అక్కడ అంత సఫర్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ సఫరింగ్ అంతా ఏంటి? వాట్ ఈస్ దిస్ సఫరింగ్? ఈజ్ లెఫ్ట్ హిస్ ఫ్యామిలీ. ఎనీ టైమ్ బుల్లెట్ కెన్ గో ఆన్ హిస్ చెస్ట్ అండ్ ఈజ్ రెడీ టు టేక్ ఇట్. యుద్ధానికి సీజన్ లేదు కదా, ఏమి లేదు, ఎప్పుడైనా జరగవచ్చు. ఎనీ టైమ్ మిడ్ నైట్ ఆల్సో ఇట్ కెన్ స్టార్ట్. అలాంటి వాడు అక్కడ ఉన్నప్పుడు వాట్ ఈస్ దిస్? ఐఎమ్ అన్నెసెసరీ క్రిమింగ్ ఫర్ ప్రాబ్లమ్స్. ఫైట్ చేయాలి. అండ్ మార్షల్ ఆర్ట్ టాట్ మీ వన్ థింగ్. దర్ ఇస్ అ వెరీ ఫేమస్ స్లోగన్, డిఫీట్ ఈజ్ నాట్ వెన్ యూ ఫాల్ డౌన్, ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ వెన్ యూ రిఫ్యూజ్ టు గెట్ అప్. డిఫీట్ ఈజ్ నాట్ వెన్ యూ ఫాల్ డౌన్, ఇట్ ఈస్ వెన్ యూ రిఫ్యూజ్ టు గెట్ అప్. జీవితంలో మీకు ఎన్నో ప్రాబ్లం వస్తాయి లైఫ్లో. యూఆర్ ఇన్ అ వెరీ యంగ్ ఏజ్, యూ విల్ బి క్రాసింగ్ లాట్ ఆఫ్ ప్లేసెస్, యూ విల్ ఫైండ్ లాట్ ఆఫ్ టఫ్ సిచ్యువేషన్స్. ఫైట్ ఇట్, కీప్ ఆన్ ఫైటింగ్. బికాజ్ సీ యువర్ మీ జాతకం, మీ ఫ్రెండ్ జాతకం వేరే ఉంటుంది. డోంట్ కంపేర్ యువర్ సెల్ఫ్ టు సంబడి ఎల్స్. Always compare yourself to somebody who is low to you. You will always feel better. If I compare myself to Amitabh Bachchan or something, I'll always feel bad. I don't compare. I compare somebody below me. Today I'm in a good place. Bhagwantura, chalu ani cheppi nenu I keep fighting. I'm not greedy. I'm not selfish. There's always a saying, expectations kanna acceptations better. Accept what you are. Be thankful. Be happy what you are today. Ee roju meer andaru unnarante you are very happy. You've got a house, you've got parents. Maybe some people may not have parents, but still their Atma is always there blessing you. So always, don't forget your parents. Recently, I was traveling. I went to the washroom. Washroom ki నేను బయటకు వస్తే పక్క లేడీస్ వాష్రూమ్లో లేడీ వాష్రూమ్ క్లీన్ చేసి ఆవిడ వచ్చింది. వచ్చి సార్ హిందీలో షీ సెడ్ కెన్ ఐ టేక్ అ ఫోటోగ్రాఫ్ విత్ యూ? ఐ సెడ్ ఓకే. దెన్ షీ సెడ్ ఇక్కడ వద్దండి, వెనకాల టాయిలెట్కి రాసి ఉంది, అటుపక్క వెళ్దాం అని చెప్పింది. అటుపక్క వెళ్ళారు. అటుపక్క వెళ్తే ఆవిడే సెల్ఫీ తీసుకుంది. లైట్ బాగలేదండి, అటు వెళ్దాం అని చెప్పింది. ఇటు వెళ్దాం అన్నాను. ఫోటో తీసుకుంది. ఫోటో తీసుకున్న తర్వాత एक बार मेरा बेटी से बात करो. ఓకే మా అని చెప్పాను. షీ స్విచ్డ్ ఆన్ ది వీడియో. బ్యూటిఫుల్ లుకింగ్ గర్ల్, వెల్ డ్రెస్డ్, వెరీ నైస్. షీ స్పోక్ టు మీ ఇన్ ఇంగ్లీష్. షాక్డ్. ఐ సెడ్ హూ ఇస్ దట్? మేరా బేటీ. I said, what are you doing? She was doing her MSc. ఒక బాత్రూమ్ క్లీన్ చేసే లేడీ డాటర్, షీ ఈస్ డూయింగ్ హర్ MSc. వెరీ బ్యూటిఫుల్, లుకింగ్ లైక్ అ హీరోయిన్. అంత స్వీట్ గర్ల్. ఐ సెడ్ హ్యాట్స్ ఆఫ్, గ్రేట్. ఇక్కడ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, తల్లి చూడండి బాత్రూమ్ క్లీన్ చేస్తూ తన కూతురుని MSc చేసి అంత అద్భుతంగా, అంత అందంగా పెట్టిందంటే అది ఎంత గొప్ప తల్లి అండి. తండ్రి మరి ఇంకేమేం చేసి ఉంటాడు. మనకి నేను చిన్నప్పుడు ఉన్నప్పుడు నాకు గుర్తులేదు, చెప్పేవారు నీకు అన్నీ మంచి అప్పుడు నైలాన్ చెప్పి ఓ ఫ్యాబ్రిక్ ఉంటుంది, మీ ఫాదర్ మదర్ మీకు అన్ని నైలాన్ ప్యాంట్ నైలాన్ షర్ట్ ఇచ్చేవారు, నీకు వెరీ లక్కీ ఫెలో అని చెప్పారు. నాకు తెలియదు. ఓ పర్టికులర్ స్టేజ్లో కొంచెంగా ఐ స్టార్టెడ్ రియలైజింగ్. మా అమ్మగారు భోజనాలు చేసేవారు. భోజనం చేస్తే సపోజ్ నాన్ వెజిటేరియన్ ఉంటే అన్ని మంచి ముక్కలన్నీ నాకు ఇచ్చి తిను అని చెప్పి మిగిలిపోయిన ముక్కలు ఆవిడ తినేది. ఈ తల్లి గొప్పతనం ఏంటంటే, ముందు బిడ్డ బాగుండాలని చెప్పేసి మంచి ఫుడ్ ఇచ్చి తర్వాత మిగిలిన ఆవిడ తింది. సో వాట్ అ గ్రేట్ మదర్. మనకు తెలియదు, మీ అందరికీ తెలియదు మీ మదర్ ఎంత సాక్రిఫైస్ చేశారు. మీ ఫాదర్, జనరల్గా మన ఫాదర్ అంటే మనకు చాలా కోపం, అంటే తిడతారు, అది డ్రామా. అక్కడ డ్రామా అది. అంటే ఒకరు స్ట్రిక్ట్గా ఉంటే ఒకరు సాఫ్ట్గా ఉంటారు. బట్ రిమెంబర్, వెన్ యువర్ మదర్ వాజ్ ప్రెగ్నెంట్ విత్ యూ, ఇట్ వాజ్ యువర్ ఫాదర్ హూ వెంట్ అరౌండ్ వర్కింగ్, స్లాగింగ్ టు కీప్ యువర్ మదర్ హ్యాపీ అండ్ వెల్దీ and keep you healthy, and you are today over here. So never forget your father.
ఎన్ని సాక్రిఫైస్ చేశారో, ఎన్ని ఇబ్బందులు పడ్డారో, మీ మదర్ ఎంత సాక్రిఫైస్ చేసి ఉంటారో నెవర్ ఫర్గెట్. అండ్ ఐ టెల్ యూ, మీరు ఎవరెవరో కాళ్ళ మీద పడుతున్నారు, ఇట్స్ వేస్ట్. ఐ టెల్ యూ, యువర్ మదర్, యువర్ ఫాదర్, మీ గురు, వీళ్ళు ముగ్గురు ఆశీర్వాదాలు మీరు తీసుకోండి. మీరు ఏ స్థాయికి వెళ్తారో మీరు చూడండి, మనస్ఫూర్తిగా చేయండి. మళ్ళీ ఎవరో చూస్తున్నారు అని చూసి ఏదో చూస్తున్నారని చెప్పి వంగి నమస్కారం పెట్టడం కాదు. ఈ మధ్య ఆశీర్వాదం తీసుకోవడం కొందరికి కొంచెం బద్ధకం. ఇక్కడి నుంచి ఆశీర్వాదం తీసుకుంటున్నారు, ఇక్కడ ఆశీర్వాదం ఉంది, ఇక్కడ ఉండదు. కింద వంగాలి, వంగి పాదాలు ముట్టుకుంటే ఆశీర్వాదం వస్తుంది. కాబట్టి మీరందరూ బాగుండాలని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ డోంట్ ఫీల్ బ్యాడ్ అబౌట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, బికాజ్ అదే చెప్పాను కదా, రేపు ఏం జరుగుతుంది ఎవరికి తెలియదు అని ఒకప్పుడు చెప్పేవారు. నేనేమంటున్నానంటే 15 నిమిషాల తర్వాత ఏం జరుగుతుంది ఎవరికి తెలియదు. లెట్ us all be happy, all of you should be happy, make everyone happy, especially the people today. I will tell you again, I repeat, mother, father, guru, వీళ్ళు మటుకు మర్చిపో. దట్స్ వాట్ ఐ డిడ్, ఐ ఆమ్ డూయింగ్ ఆల్సో. ఈరోజు నేను పొజిషన్ అంటే మా గురువులు అంటే మా ప్రొడ్యూసర్స్, డైరెక్టర్స్, నాకు పాటలు నేర్పించిన వారు, ఇలాంటి వాడు. అండ్ కమింగ్ టు ద భగవద్గీత, ఐ టోల్డ్ యూ, అప్పుడు భగవద్గీత ఎందుకు చెప్పి నేను ఐ టు ఫీల్ లైఫ్లో నాకు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చింది, వేర్ ఐ డింట్ హ్యావ్ ఆన్సర్స్ అట్ ఆల్. Because I studied the Bhagavad Gita, the answers were already in the Bhagavad Gita in life. జీవితంలో ఒక్కసారి మీరు డోంట్ టేక్ ఇట్ ఎస్ ఎ రిలీజన్, జస్ట్ రీడ్ భగవద్ గీత. ఒకసారి ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు ఊరికే చదవండి. యూ విల్ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ఆన్సర్స్ ఫర్ ఆల్ యువర్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్. ఎవరిని నమ్మాల్సిన పని లేదు, బికాజ్ ఎవ్రీబడి హెస్ గాట్ కొంచెం ఎక్కడో సెల్ఫిష్నెస్ ఉంది. మీరు ఏదో చాలా ఫాస్ట్గా మీరు జీవితంలో పైకి వెళ్ళారంటే దిల్ ఫీల్ జెలస్, ఇదేంటి మనల్ని వదిలేసి అంత ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోతున్నారు, మా పరిస్థితి ఏంటి అని ఫీల్ అవుతారు. చాలా రేర్గా ఉంటారు విల్ యాక్సెప్ట్ యువర్ విక్టరీ. సో భగవద్గీత ఇస్ వన్ బ్యూటిఫుల్ థింగ్ వేర్ you get a lot of solutions. And coming to the final, which they were saying, college life is a wonderful life, even I enjoyed life, I used to freak out, all that is okay. But another section, mainly recently what I'm saying is about drugs and eve teasing, such things. Let's come to the topic of drugs. Recently I did a song తెలంగాణలో. నార్కోటిక్స్ చీఫ్ నాకు ఫోన్ చేసి, సుమన్ గారు నేను పాట రాశానండి డ్రగ్స్ మీద, యాంటీ డ్రగ్స్ మీద, మీరు యాక్ట్ చేయాలన్నారు. ఓకే అన్నాను. వన్ డే సడన్లీ ఈ సెడ్ డేట్స్ లేవంటే, లేదు సార్ నాకు బై ఫ్రైడే లోపల నాకు కావాలంటే, ఐ డింట్ టేక్ ఎనీ మనీ, ఐ యాక్టెడ్ ఫ్రీ. సాంగ్ చేశారు, కాలేజీకి వెళ్ళాం, ద సాంగ్ గేవ్ ఇట్. దెన్ ఈవెన్ చిరంజీవి గారు కూడా ఈ గేవ్ ఎ స్మాల్ ఒక యాడ్ లాగా కూడా ఇచ్చారు, డ్రగ్స్ గురించి అంతా ఇచ్చారు. నా ఇప్పుడు మేము పాట యాక్ట్ చేసి చిరంజీవి గారు యాడ్ ఇచ్చి కాదండి. యూ హ్యావ్ టు థింక్ డ్రగ్స్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ డెడ్లియెస్ట్ venom or a poison which you are going to take. It మీ బ్రెయిన్ని టోటలీ it makes your brain so stupid that even తల్లి తండ్రిని కూడా మీరు చంపే లెవెల్లో తీసుకెళ్తుంది, మీ భార్యని చంపే లెవెల్లో తీసుకెళ్తుంది, మీ సిస్టర్ని బ్రదర్ని చంపారు. ఇట్స్ సో such a worst thing. Number one. Number two, I'm coming out very frankly, it will disfigure you. మీరు యంగ్గా ఉన్నప్పుడు do you want to look young or do you want to look old or disfigured? You decide. You should take drug addicted patients, చూడండి మీ సెల్లో ఉంటుంది, see their face, how they are, they can't walk, they can't eat, and mostly I'll tell you, after getting married you cannot perform sex. That's one of the most insulting things because of drug has got the power of doing all these things. అయిపోయిందా? ఇది కూడా వద్దు. ఎంతో కష్టపడి మీ తల్లిదండ్రులు మిమ్మల్ని ఈ లెవెల్కి తీసుకొచ్చారు. మీ ఇంట్లో సిస్టర్ ఉండొచ్చు, బ్రదర్ ఉండొచ్చు. ముందు మీరు ఎప్పుడైతే డ్రగ్స్లో మీరు ఇరుక్కొని పోలీస్ స్టేషన్లో వెళ్ళి న్యూస్ ఛానల్లో వచ్చి పేపర్లో వస్తుందో, మీ ఫ్యామిలీ పరువుని మీరే తీసినట్టు ఉంటుంది. యు ఆర్ ద విలన్ ఫర్ యువర్ హౌస్, ఫర్ యువర్ ఫ్యామిలీ. అది అవసరమా? సారీ. నెక్స్ట్, మీ ఇంట్లో ఒక అమ్మాయికి పెళ్ళి, అంటే అబ్బాయిలకి పాప సిస్టర్స్ ఉంటారు, వాళ్ళకి పెళ్ళి కావాల్సిన అమ్మాయిలకి ఏమంటారు? ఆ డ్రగ్ అడిక్ట్ వాడు చెల్లెలినా లేదా వాడు అక్కనన్నారు, మాకు వద్దంటారు. ఒక అమ్మాయి జీవితం పెళ్ళి కాకుండా నాశనం అయిపోతుంది. ఇది అవసరమా? ఇది ఆలోచించండి. ఐ జస్ట్ టెలింగ్ యూ థింక్ అబౌట్ ఇట్. సేమ్ వే వెదర్ ఇట్ ఇస్ డ్రింక్స్ అండ్ ఆల్ దట్, యూ హ్యావ్ యువర్ లిమిట్స్. బట్ సీ వన్ థింగ్, దీనివల్ల మీ ఆరోగ్యం పాడైపోయి మీకు బర్డెన్ అయిపోయి యు ఆర్ బికమింగ్ ఎ బర్డెన్ టు ఎవ్రీబడి. అది అవసరమా? లేదు నేను చేస్తాను, నేను చెయ్యండి. ఇప్పుడు గొయ్యి ఉంది, కొద్దిగా వెళ్ళొద్దు అంటే ఓకే, నేను వెళ్తానంటే పోయి పడండి. I want everyone to be happy. I've seen so many things in my life.
విత్ ఆల్ దీస్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ, ఐ వాంట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, మీరు అందరూ జీవితంలో ఇందాక కూడా చెప్పారు, A to Z టుడే ప్రపంచంలో దేర్ సో మచ్ ఆఫ్ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్, సో మెనీ థింగ్స్ ఆర్ దేర్, A, B, C, D, చాలా ఉంది. యూ కెన్ బి ప్రొఫెసర్, సైంటిస్ట్, యూ కెన్ బికమ్ పొలిటీషియన్స్, యూ కెన్ బికమ్ బిజినెస్ పీపుల్. అది కాకుండా ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీ, సో మెనీ థింగ్స్ ఆర్ దేర్. ఎవ్రీథింగ్ మీ క్వాలిఫికేషన్ తగ్గ డబ్బు ఉంది. You can always be rich, you can always become rich, but do the profession which you like. Don't force yourself to a profession. Do the profession with అప్పుడే ఆ ప్యాషన్ ఉంటుంది, ఆ ప్లెజర్ ఉంటుంది. And finally, before I close, India is a lovely country. I've gone all over the world. India is the only place where Hindu, Muslim, Christian, Sikh, Parsi, you can enjoy, you can pray, you can do anything. Where ఏ దేశానికి వెళ్ళినా it's only two religions. Like suppose you go to a Muslim country, you have Shias or Sunnis. Rest and all, they don't have opportunities there. Limited opportunities, limited freedom. You come to a Christian country, the same. You go to another country, it's the same. India is the only country where all this is allowed. So manandaru kalsi, we have to protect India, we have to unite India, and we have to take care of India. Appude inka future lo India will be the only country in the world where anybody can come. ఏమంటే మీరు రండి, ఫారినర్స్ మీరు రండి, మీరు ఏదైనా చేసుకోండి, బట్ డోంట్ ట్రై టు రబ్ ద రాంగ్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఇండియన్స్. ఇండియన్స్ ఆర్ వెరీ సైలెంట్ బట్ దే విల్ బికమ్ వెరీ వైలెంట్. డోంట్ డూ ఇట్. నేను అట్లా మీ ఊరికి వస్తే మీరు అంత స్ట్రాంగ్ రూల్స్ పాస్ చేస్తారో, వీల్ ఆల్సో ద సేమ్. రండి, ఎంజాయ్ చేయండి, యూ షేర్ ఆర్ యూ గో బ్యాక్, బట్ డోంట్ పుట్ యువర్ ఫింగర్స్ ఇన్ టు ఇండియన్స్. వీ హ్యావ్ అవర్ ఓన్ ట్రెడిషన్, వీ హ్యావ్ అవర్ ఓన్ కల్చర్, so we love it, we'll protect it. And finally, so much of rape is going on in the country, in the state. 5-year-old girl, 5 ఏళ్ళ అమ్మాయిని కూడా రేప్ చేస్తున్నారు. I'm very sorry to say, India is developing, no doubt. Side by side, this is also developing. Terrorism is developing. Rowdyism is developing. All this is developing. This has got no control, nobody is controlling it. I don't know who is going to tie the knot for this. And mukyanga, the life of a child, a female child, or maybe the dignity of a lady is not being respected. So we have to protect. మనమే వచ్చి ఈవ్ టీజింగ్ అండ్ అవి చేస్తే ఇంకా మిగతా వాళ్ళు కూడా జాయిన్ ఇంటూ ఇట్. రూల్స్ హ్యావ్ టు చేంజ్, పనిష్మెంట్ హ్యాస్ టు బి సివియర్. పొలిటీషియన్ షుడ్ నాట్ ఇంటర్ఫియర్. రాజకీయ నాయకులు దీని జోలికి రాకూడదు. నెవర్ గోయింగ్ టు జ్యుడిషియరీ, నెవర్ గోయింగ్ టు పోలీస్. లెట్ దెమ్ డూ దియర్ డ్యూటీ. పనిష్మెంట్ సివియర్గా రావాలి. దెన్ ఓన్లీ వి చెక్. బికాజ్ ఎవరైతే విక్టిమ్ ఉన్నారో అది మన ఇంటి అయితే తెలుస్తుంది ఆ నొప్పి ఏంటిది. పక్క ఇంట్లో కదా, వాళ్ళ ఇంట్లో కదా అని చెప్పి మనం సైలెంట్గా ఉన్నాం. సో మన ఇంట్లో ఎందుకు జరగాలి, మనకెందుకు, మన ఫ్యామిలీకి ఎందుకు జరగాలి? సో ఆల్ ఆఫ్ యూ బీ కేర్ఫుల్. ప్రాక్టీస్ మార్షల్ ఆర్ట్స్, బీ కేర్ఫుల్, డోంట్ బీ లెథార్జిక్, డోంట్ బీ క్యాజువల్. వీ హ్యావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్. అగైన్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ, లెట్స్ లవ్ ఇండియా. ఇండియా ఇస్ గ్రోయింగ్ వెరీ ఫాస్ట్. GDP rate is going very fast. Lot of economic growth is there. So I wish all of you, మీరందరూ మంచి ఉన్నత స్థాయికి ఎదగాలి. అండ్ మీరందరూ మంచి మంచి పోస్ట్ చేసి మీ ఫ్యామిలీ పేరు మీరు ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి. మీ పేరెంట్స్ షుడ్ బి ప్రౌడ్ అబౌట్ యూ దట్ ఒక మంచి అబ్బాయో అమ్మాయి మా స్టూడెంట్, మా చైల్డ్ కేమ్ టు సచ్ ఎ బిగ్ లెవెల్. అండ్ ఆల్సో డోంట్ ఫర్గెట్ యువర్ స్కూల్ టీచర్ నుంచి యువర్ కాలేజ్, వై గురువుల దగ్గర ఒక దే హ్యావ్ ఎ వే ఆఫ్ అప్రిషియేటింగ్. మనంతా ఎక్కడో వెళ్ళిపోతాం, చాలా లెవెల్కి, హై లెవెల్ వెళ్ళిపోతే గురువులు రిటైర్ అయిపోయి ఇంట్లో ఉంటారు, టీవీలో మన ఇది చూస్తుంటారు. అప్పుడు వాళ్ళు చాలా ప్రౌడ్గా ఉంటారంటే, నా దగ్గర నేర్చుకున్న స్టూడెంట్ నేను నేర్పించాను వాళ్ళకి అని చెప్పి చాలా గర్వంగా ఫీల్ అవుతారు. అవుట్ ఆఫ్ లవ్ అండ్ ఎఫెక్షన్ దే డూ ఇట్. సో నెవర్ ఫర్గెట్ లవ్. అండ్ అగైన్ ఐఎమ్ టెలింగ్, టేక్ ద బ్లెస్సింగ్స్ ఆఫ్ యువర్ మదర్, ఫాదర్ అండ్ ద గురు. తల్లిదండ్రుల ఆశీర్వాదాలు, గురు ఆశీర్వాదాలు వన్ ఆఫ్ ద స్ట్రాంగెస్ట్ పవర్. మీ టైం ఎట్లా బెండ్ అయినా, ఐ బిలీవ్ ఇన్ టైం ఎట్లా బెండ్ అయినా, ఎట్లా రోల్ అయినా సిన్సియర్గా మీరు తీసుకోండి. యూ విల్ కీప్ మూవింగ్. దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్. ఐ డోంట్ నో టిల్ హౌ లాంగ్, బట్ టిల్ ఐఎమ్ అలైవ్, దిస్ ఇస్ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్. సో మీరందరూ బాగుండాలి. అండ్ థ్యాంక్ ఎవ్రీవన్ టుడే ఫర్ హ్యావింగ్ గివెన్ మీ దిస్ టైం. ఇంత టైం నాకు ఇచ్చారు, ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చారు. ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్. ఆల్సో మై ఫ్యాన్స్ అందరూ, వాళ్ళ వల్లనే నేను ఈరోజు ఈ స్థాయికి ఎదిగాను. ప్రొడ్యూసర్స్, డైరెక్టర్స్, and once again I thank the Vice Chancellor and all the people who came today. So I hope I have not hurt anybody. This is only my opinion. I want to share this with you. So think about it. Meeku edi manchi undo adi meer teeskondi. If you don't like it, forget it. I want all of you to be well. Good. Thank you once again. Jai Hind, sir. Let's pay a standing ovation. Please, all of you stand up.